announcement பண்ண விட்டு போயிடுது. More importantly for online students and viewers, எவ்வளோ நாளாக ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணின்றது, அதனால வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்லாம் அந்த ஸ்லோகாலாம் போடுறது, மந்த்ரா போடுறது, அதெல்லாம் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே வந்துன்றது. இப்போது போன கிளாஸ் அண்ட் இந்த கிளாஸ் இஸ் ஸ்ட்ரீம்டு வித்தவுட் யூஸிங் ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர். அதனால் the mantras or the shlokas will not be displayed. Suggestion என்ன அப்படின்னாக்கா, please use a book. That is the ideal way of listening to a class. இதுக்கு தான் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து முன்னாடியே வந்து அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ நேராக இருக்கிறவாளுக்கு பிரிண்ட் அவுட்ஸ் ஆர் த புக்ஸ் ஆர் தேர். ஆன்லைனில் இருக்கிறவாளுக்கு, டிஸ்டன்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறவாளுக்கு அதோட the same pagesோட சாஃப்ட் காப்பி வந்து அனுப்பியிருக்கு. ஸோ தட் த பேஜ் நம்பர் ஆல்சோ when is read out in the class, you can refer to the same page number. அந்த மாதிரி தான் அனுப்பியிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் அ பிரிண்ட் அவுட் அண்ட் ஃபைல் இட் அண்ட் கீப், ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அதை ரெஃபர் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். நல்லா ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்துட்டு ஸ்க்ரீன்லேயே இது பண்ணுறது இஸ் நாட் த ரைட் வே. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஐ வாண்ட் டு புட் அக்ராஸ். ஸோ இனிமேல் பட்டு திஸ் மெத்தட், தி சிஸ்டம் ஆஃப் displaying the shlokas, அது மட்டும் இல்லை, when some shlokas are really big, it occupies almost the entire screen. அதை சம்ஸ்கிருதத்தில் போட வேண்டியிருக்கு, தமிழில் போட வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் சில குரூப் வந்து 2 ஸ்கிரிப்டும் படிக்க தெரியாதவா இங்கிலீஷில் போடலையான்னு கேட்குறான். நம்ம எத்தனை தான் போடுறது? அதனால் everything is available, downloadable from Google itself. அதனால் உங்களோட லாங்குவேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி கையில் வச்சுக்கோங்க. That is the best thing even for your eyes. Let's begin with the class JIVA YATRA. ஒரு நிமிஷம், தியான ஸ்லோகா. ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் சாண்ட் பண்ணிடுவோமா மந்திர ஸ்லோகத்தை? நீங்களா சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லை வாங்கி பண்ணுறீங்களா? நான் சொல்லி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களா? நித்யானந்த சுகம் பதம் சுவிமலம் பிராப்தும் சமீஹாயுதாः சர்வே ஜன்மப்ருதः சதா வ்யசனினः தத்ஸ்தான சம்மார்கணே ஏவம் சத்யபி சாத்ய சாதனயுகம் சம்யங் ந ஜானந்தி தே ந ப்ராப்தா அதுனாபி சௌக்ய பதவீம் ஸ்வாபீஷ்டரூபாம் யதஹ தத்ப்ராப்த்யை பிரபு சம்மிதாபி கிருபயா த்ரையந்தசாரான்விதா வல்லீகாட்டகமத்யகா கவிசமம் प्रोत्साहयन्ती नरान् एवं साधनकल्पनां रचयते सन्मार्गगानां सताम् तद्विष्णोः परमं पदं च सहसा गन्तुं मनीषावताम् आत्मानं रतिनं ब्रवीति निगमो
बुद्धिं च तत्सारथिं देहं स्यन्दनमिन्द्रियाणि तुरगान् शब्दादि तद्गोचरम् चेतः प्रग्रहमादरेण य इमान् वश्यांस्तनोत्यात्मवान् तस्यैवाप्यमिदं पदं सुखघनम् पारं परं ह्यद्वनः प्राप्यं तत्परमं सुखं हि मुनयः मोक्षं समाचक्षते जीवेशा न जगद्विशेषरहितं ज्ञानैकसाध्यं ध्रुवम् येनात्मन्यतिरोहितः स्वमहिमाम् आनन्दात्मको भासते मिथ्याध्यासमतिश्च येन गलति ज्ञानं तदेवामलम्. Summary of previous class. Shri Gurubhyo Namaha. Jiva Yatra, Class 5, Summary of Shloka 3 and 4. The third Shloka of Jiva Yatra has reference to the third Valli of Kathopanishad by the author Swami Jnanananda Bharati. Here, Ratha Kalpana indicates the spiritual journey in the form of self-knowledge. Jiva is the traveler, also referred as Chiddabhasha Jivatma. In quest of knowledge is the travel by using body, mind and sense organs, for which the body, mind and sense organs need to be healthy, all of them under control, be obedient and function in coordination, be in arjava. Here Imam Vasyan Tanoti. So how to bring them in control? For which in our practice we have Upavasam, Maunavratam, which is willful self-denial and helps in bringing control over our own body, mind and sense organs. Similarly, Acharya Ji mentioned about Ashtanga Yoga, which also helps us to stay in coordination, focused and in control. So, if the Ratha is healthy, in control and coordinated, for that master, the ultimate goal, moksha, is attainable. This moksha is possible only for the one who has self-control over his own body, mind and self-organs. The real goal is Nityananda Sukhavana, that happiness that does not have any sorrow. Shloka 4. Jiva Yatra means Jivatma's journey from one place to another place, Loka to Loka, which is a physical journey which involves some distance. In Vedanta, Jiva Yatra means Jiva's travel towards moksha. Here, we tend to interpret moksha as a physical destination and Jivatma needs to travel to that physical destination. We arrive at this interpretation after listening to our Puranas and discourses that moksha is a physical location. Tat Vishnu Paramam Padam. Swami Jnanananda Bharati clarifies that Jivatma's journey to moksha is not a journey covering a physical distance, but it is a travel from ignorance to knowledge. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. It is a figurative expression of motionless journey. So, it is not a physical journey. One's real nature is Mukti Swarupam, and the journey is in the form of knowledge. There is no actual physical distance or space between moksha and oneself. Also, there is no actual physical distance in the form of time. The distance is only in the form of ignorance, ajnana.
and a journey is in the form of knowledge. So, what kind of knowledge comprises this journey? This Shloka 4 is the central teaching of Jiva Yatra, the most important and the most profound Shloka. Acharya mentioned that it is a very difficult Shloka to communicate and to comprehend. This Shloka has 4 stages of this Vedanta teaching. Aham Chaitanya Swarupa Asmi. I am the nature of consciousness. Aham Nirguna Swarupa Asmi. I am free from all attributes. Aham Satya Swarupa Asmi. I am the reality. Aham Ananda Swarupa Asmi. I am of the nature Ananda. The same principles are also conveyed in Kathopanishad as Panchakosha Vilakshanoshi. The real you, the Atma, is someone beyond body, mind and sense organs. So, to explain the principle, Aham Chaitanya Swarupam Asmi, the subject is different from the experienced object. The experiencer is not the experienced. The subject is not the object. I am the experiencer, but different from the experienced object. For example, I am experiencing the sun, the moon, the stars, the winds, rains, etc. But I am not the sun, nor the moon, nor the star, nor the wind or the rain. We can comfortably negate all these. Vedanta then asks, what about your own physical body? Is it not an object experienced by you? We do experience hunger, thirst and other cravings. But body is also an object of experience. So, I am not the body. The subject is different from the object. Applying the same to the mind, the vrittis which we experience, sukham, dukkam, anxiety, anger, worries, irritation, love, affection, etc., keep changing very frequently. I am different from my mind also. So who am I? I am the conscious principle who is aware of all. Aham Chaitanya Swarupasmi. Second principle. Aham Nirguna Swarupasmi. Any experienced attribute like the color, texture, form, taste, etc. all belongs to the experienced object and not the experiencer, the subject. For example, the paper clip which I experience is of green color. The green color belongs to the clip and not to me. Vedanta says variety of such attributes experienced belongs to the experienced object and does not belong to the experiencer, the subject. It belongs to the object, Anatma, and never to the subject, Atma. So, I am Nirguna Swarupasmi. Third principle, Aham Satya Swarupasmi, which is, what is the relationship between the subject and the object? As mentioned in Taittiriya Upanishad, it is the Karya-Karana relationship. It is same as Atma and Anatma. All elements come from Atma. The entire Srishti Prapancha comes from Atma. So, Atma is Karanam and this word Prapancha is Karya. Every product is not separate from its cost. For example, gold and ornaments. The cost, that is Karanam, is gold and different ornaments whose Nama and Rupa are different is the Karya. The ornaments cannot exist separate from the gold because in every ornament, gold exists. The Karya ornaments depend upon the Karanam gold. Anatma depends on Atma. Similarly, object depends on the subject for its existence. When you melt bangle, chain or haram, etc., the gold will not disappear. But the different ornaments, the bangle, chain, haram, will melt and disappear. The Nama Rupa alone melts and disappears. The gold exists. Therefore, Atma is Swatantra, independent existence, and Anatma is Nitya, dependent existence. Very nice summary. ஜீவ யாத்ரா அப்படிங்கிறது ஞான பிரதானமான ஒரு டெக்ஸ்ட்டு. இந்த யாத்ராவோடைய டெஸ்டினேஷன் எங்கே இருக்கு? என்னது அப்படின்னா, யாத்ராவோட டெஸ்டினேஷன் நான் தான். நான் கடைசியில் என்ன தான் போய் அடையிறேன். இப்படி சொல்லும்போது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்குல்ல. நான் என்ன தான் போய் அடையிறேன், ஆனால் அது யாத்ரா அப்படின்னா என்ன? யாத்ரா இவர் யாத்ரா, யாத்ரா மாதிரி ஒரு யாத்ரா.
இல்லையா? ஆக இதனால் என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, இது கொஞ்சம் சட்டிலாக இருக்கிற நாலேஜாக இருக்குது. ஏன் நான் என்ன அடையிறது சுலபம் தானே இல்லையா? இது ஏன் இப்படி வழங்கப்படுறது அப்படின்னா, ஏன் அது என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கா? இப்போது வை ஷுட் ஐ சே நான் என்னை அடையணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் என்ன அடையலையா அப்படின்னாக்க, தெர் இஸ் அ சீமிங் டிஸ்டன்ஸ். எதனாலன்னா அறியாமையின் காரணம்னால. அறியாமையின் காரணத்தினால நான் என்ன புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கேன்னா, நான் அல்லாத விஷயத்தோட என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால என்ன ஆகிறது, நான் அப்படிங்கிற விஷயத்திலிருந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. எங்கேயோ போய் அடையணும் போல இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு. ஆக இந்த நோஷனல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த நோஷனல் டிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இந்த நோஷனல் டிஸ்டன்ஸ் பிரச்சனை தவறான அறிவுனால தவறு அறியாமையினால ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க, அப்போ அதுக்கான தீர்வு என்னவா இருக்க முடியும்? அறிவு தான் தீர்வாக இருக்க முடியும் இல்லையா? அதனால் இந்த நோஷனல் டிஸ்டன்ஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால், அறிவு மூலமாக, நாலெட்ஜ் மூலமாகவே ரிமூவ் பண்ணுறது. தேர்ஃபோர் ஜீவ யாத்ரா அப்படிங்கிறது என்ன யாத்ரா? வாட் இஸ் த பர்ஷூட் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ பர்ஷூட் ஆஃப் நாலெட்ஜ், ஞான யோகா. ஆக இது நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, 4வது மந்திரத்தை நாலாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த 4வது ஸ்லோகம் happens to be a very very significant ஸ்லோகா. அதனால அதுக்கான இன்னும் ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கல, அதுக்கான ஒரு முன்னுரையை பார்க்குற ஒரு ப்ராசஸில் தான் இருக்கும் இல்லையா? முதல்ல அதனுடைய பேக்ரவுண்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விஷயத்தில் இருக்கும். அதில் ஆத்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் எப்படி கன்வே பண்ணுறது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, 4 ஸ்டேஜில் கன்வே பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன, 4 விஷயம் கன்வே பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன? அகம் சைத்தன்ய ஸ்வரூபா அஸ்மி, லெசன் நம்பர் 1. லெசன் நம்பர் 2 என்ன? அகம் நிர்குணஸ்வரூபா அஸ்மி. லெசன் நம்பர் 3 என்ன? அகம் சத்யஸ்வரூபா அஸ்மி. அண்ட் லெசன் நம்பர் 4 அகம் ஆனந்தஸ்வரூபா அஸ்மி. இதில் நம்ம லெசன் நம்பர் 3 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? 3 லெசன்ஸ் ஓவர். 4th லெசன் தான் படிக்கணும். அதுக்குள்ளே பெல் அடிச்சுட்டா இல்லையா போன கிளாஸில்? 4th லெசன் அகம் ஆனந்த ஸ்வரூபா அஸ்மி. அதாவது என்னுடைய நேச்சர், ஸ்வரூபானா என்னோட நேச்சர் என்ன? ஐ ஆம் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் ஆனந்தா. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிரான்ஸ்லேட் ஆனந்தா. என்னாகும் ஆனந்தாவை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணான்னு சொல்லட்டுமா? ஆனந்தாவை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் நீங்கள் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவீங்க? ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேல. ஹாப்பினஸ்னால் அது ஏதோ எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் விஷயம்னு ஆகிடும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிரான்ஸ்லேட் ஆனந்தா. ஆனந்தா இஸ் ஸ்வரூபானந்தா, ஆனந்த ஸ்வரூபா. அதாவது எந்த ஒரு விஷயம் லிமிட்லெஸ்ஸாக இருக்கோ அந்த இடத்துல அனந்தமாக இருக்கிற விஷயம்தான் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும். அனந்தமாக இருக்குது, தேர்ஃபோர் ஆனந்த ஸ்வரூபா. அனந்த ஸ்வரூபா, தேர்ஃபோர் ஆனந்த. எப்படி சொல்கிறேன் அப்படி அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் உங்களோட லைஃப்பில் நிறைவை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஷியலில் தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஷியலில் தானே ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? எப்பெல்லாம் உங்களுடைய லைஃப்பில் நிறைவை அனுபவித்திருக்கிறீர்களோ, ஒரு குழந்தைய வளர்த்து அதுக்கு அட்மிஷன் இதெல்லாம் பண்ணி ஸ்கூல் படிக்க வச்சு காலேஜ் படிக்க வச்சு அதுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து பார்த்து இன்னும் முடியெல்லாம் வளர்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் பார்த்து வளர்த்து ஒன்றா சிறுக சேர்த்து, அது பொன் குழந்தையாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி என்னெல்லாமோ அங்கெல்லாமோ வாங்கி யார் காலில் இது வரைக்கும் யார் கால்லையுமே விழுந்தது கிடையாது, அத்தனை பேர் கால்லையும் விழுந்து எதுக்கு? பொண்ணுக்காக எல்லாம் பண்ணி மாப்பிள்ளை மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை அமைச்சு பிடிச்ச மண்டபத்தில் எல்லா உறவுக்காராலையும் எல்லாம் நவகிரகமாக இருக்கிற உறவுக்காரெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி அவளெல்லாம் ஒன்று திரட்டி ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சு இது பண்ணி பைசா திரவியங்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி சொன்ன நாளில் குறித்த நேரத்தில் அந்த பொண்ணை
கன்னிகா தானம் பண்ணி கொடுத்து மாங்கல்ய தாரணம் ஆரச்சே அந்த அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? காஃபியில் சக்கரை இல்லைன்னா பரவாயில்ல, மற்றது எல்லாம் எதுவுமே இட் வில் டேக் அ பேக் சீட் மற்றது எல்லாம் இல்லையா? ஏன்? அந்த விஷயம் முன்னாடி மனசில் அவ்வளோ நிறைவு இருக்கும் இல்லையா? அந்த நிறைவோட வெளிப்பாடில் தான் கண்ணிலேருந்து அந்த ஜலம் கசியறது இல்லை? அந்த நிறைவு ஆனந்தம் பூர்ணகா இல்லையா? இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இதுக்கு மேலே எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரத்தில் அது போயிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி பேக் டு அபூர்ணகா, ஐ வாண்ட், திருப்பி ஐ வாண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் இல்லையா? ஸோ எங்கே எதுக்கு இதை சொன்னேன் அப்படின்னா, எங்கே அனந்தத்துவம் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அங்கே ஆனந்தம் அனுபவிக்கப்படுகிறது இல்லையா? தேர்ஃபோர் எந்த இடத்துல அனுபவத்தில் இருக்கிற மாதிரியே தான் எதனுடைய ஸ்வரூபம் அனந்தமாக இருக்கிறதோ அதனுடைய ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். ஏன்னா குறை அப்படின்னு சொன்னாலே என்னாகும்? வரையறை அப்படின்னு வந்துடும். லிமிட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன? பவுண்டரி இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால தான் அது லிமிட்டேஷன். அதனால என்ன ஆகுறது? இவ்வளவு தான் அப்படின்னு ஆயிடுது இல்லையா? செக்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டாலும் எண்டில் என்ன போடுறா? ஒன்லி. அது இன்ஃபினிட் கிடையாது, அது ஃபைனைட் நம்பர். பிளாங்க் செக் எவ்வளோ வேணால் ஃபில் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா ஃபில் பண்ணுற நம்பர் இன்ஃபினிட் இல்லை. நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, செக்கு செல்லாது. ஆக எவ்வளோ போட்டாலும் ஒன்லி அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா? ஸோ குறை, லிமிட்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு குறை இருக்குது. குறை இருக்குன்னா ஐ வாண்ட் இருக்குது, ஐ வாண்ட் இருக்குன்னா துக்கம் இருக்குது இல்லையா? அதனால தான் சாந்தோக்கிய உபநிஷத் 7வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறது, யோவை பூமா தத்து சுகம் நால்பே சுகம் அஸ்தி இதி. எது பூமா, எது இன்ஃபினிட்டோ அது சுகம், அது ஆனந்தம். எது அல்பமாக இருக்கிறதோ அது ஆனந்தத்தை கொடுக்காது, அது துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். தெர்ஃபோர் எங்கே யாருக்கான துக்கம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம யாரா அழுதுன்னு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், குழந்தை அழறது அப்படின்னா அது கண்ணெல்லாம் தொடச்சிக்கோ, உனக்கு என்ன குறை, ஏன் அழற, உனக்கு என்ன குறை. தெர்ஃபோர் குறை அப்படின்னா சாரோ, நிறை அப்படின்னா ஆனந்தா இல்லையா? அதனால் எங்கே அனந்தத்துவமோ அது ஆனந்தம் சரியா? இப்போது எதிலிருந்து ஆனந்தம் கிடைக்கிறது? எதனால் எனக்கு ஆனந்தம்? ஆனந்தம்ங்கிறது எது சோர்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்தினால ஐஃபோன் 15 வாங்கினா ஆனந்தம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது அந்த ஐஃபோன் 15, ஆமாம், அந்த ஐஃபோன் 15 எல்லாருக்குமே ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும், பாயிண்ட் நம்பர் 1. இன்னும் இதுவாக கேட்டால், அதுவும் இந்த காலத்து கிட்ஸு கேட்குற மாதிரி கேட்டால், அதனுடைய காம்பனன்ட்ஸில் ஆனந்தான்னு ஏதாவது இருக்கா? இப்போது ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சாக்லேட் வாங்குறதுனால அதில் தான் இதுக்கு ஆனந்தம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை திருப்பி பார்க்கணும். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா? சாக்லேட் பவுடர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் என்ன, நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் ஃப்ளேவர்ஸ். தட் இஸ் அ வெரி நைஸ் வே ஆஃப் சேயிங் கெமிக்கல் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற லிஸ்ட்டில் அதுக்கப்புறம் ஏதோ E441 எனக்கு தெரியாதுண்ணே நம்பர்லாம், நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். ஆனால் ஏதோ அந்த மாதிரிலாம் தேல் ஹேவ் சம் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கோட்ஸ். பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் தெம். அது என்னன்னு கூட தெரியாது, பட் வி ஹாவ் அபண்டன்ட் ட்ரஸ்ட் ஆன் த மேனுஃபேக்சரர். அவன் யார் என்னன்னு கூட தெரியாது இல்லையா? கருப்பா சேப்பான்னு தெரியாது, ஆனால் அவன் மேலே எவ்வளோ ட்ரஸ்ட்டு, அது எல்லாத்தையும் வாங்கி உள்ளே போட்டுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? குழந்தைகளுக்கு வேற கொடுக்குறோம். அதில் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட்டில் பாருங்க ஆனந்தா இருக்கா? அப்போ எப்படி சொல்கிறேன் அதில் ஆனந்தா இருக்குன்னு? ஆக எதுலேயுமே ஆனந்தா அப்படின்னு. இப்போது குலாப் ஜாமுன்னு வச்சுக்கோங்க, தீபாவளிக்கு அழுத்தே போயிடும். குலாப் ஜாமுன் இருக்குல்ல, குலாப் ஜாமுன் எல்லாரும் தீபாவளி முன்னாடி எப்படி இருப்பாங்க, குலாப் ஜாமுன் பண்ண, குலாப் ஜாமுன் பண்ணலைன்னா தீபாவளியே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் நம்மளாம் வளர்த்துருக்கோம் இந்த போன அட்லீஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் 20 years 20-30 years இல்லையா? அதனால் கம்பல்சரி அது நித்திய நைமித்திக கர்மா மாதிரி கம்பல்சரி டியூட்டி குலாப் ஜாமுன் பண்ணியானோம்
அது என்னாகும், அந்த குலாப் ஜாமுனில் ஆனந்தம் இருக்கா? இருக்குன்னா முதல் குலாப் ஜாமுனில் இருக்குது, ரெண்டாவது குலாப் ஜாமுனில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, மூணாவது குலாப் ஜாமுனில் என்ன ஆகும் தெரியுமா? நாலாவது, சரி, அஞ்சாவது ப்ளீஸ், ஆறாவது, ஏழாவது, எட்டாவது, பத்தாவது. ஆக எந்த குலாப் ஜாமுன் ஆனந்தத்துக்கு ஹேத்துவாக இருந்ததோ, ஆனந்தம் அதிலிருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அப்போ கண்டினியூஸாக சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கணுமே இல்லையா? மோர் குலாப் ஜாமுன், மோர் ஆனந்தா, அப்படி தானே இருக்கணும். பட் அப்படி இல்லையே. குலாப் ஜாமுன் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் யூ கேன், அது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி, யூ கேன் சப்ளை எனிதிங் இன் இட், anything which you think is the source of ananda in this world. That can be your own child, your own parent, peti, any person, object or experience. இல்லையா? ஆட்கள், பொருட்கள், சூழ்நிலைகள், இதை எதை வேணால் அதில் ஃபில்அப் பண்ணிக்கோங்கோ. அந்த குலாப் ஜாமுன்ங்கிறது வந்து சூத்திர வாக்கியம். அது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி an indicator. அந்த இடத்துல அப்போ the more of that should give you more happiness. ஆனால் அது நடக்கிறது இல்லையா? அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, ஒருத்தருக்கு மட்டும் அது சந்தோஷமாக இருக்குது, இன்னொருத்தருக்கு கொஞ்சம் சின்ன வயசு பையன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக் வந்து ஹை வால்யூமில் வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல, அது வந்து அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும். அந்த ஆற்றுலேயே கொஞ்சம் சாஸ்திரோத்தமாக யாராவது பாட்டி இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, கடங்காரா இன்னும் எல்லா வார்த்தையும் வரும், எல்லா டிக்ஷனரியில் இருக்கிற எல்லா லாஸ்ட் பேஜ் வேர்ட்ஸும் வரும் இல்லையா? ஆஃப் பண்ணு, அதை எப்படி போட்டிருக்கான் பாரு. ஆக ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது இன்னொருத்தருக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அப்போ ஆனந்தா அதில் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா? ஆக அப்போ ஆனந்தா எங்கே இருக்கு? ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. என்னது? ஒன்று ஆப்ஜெக்ட், இன்னொன்று சப்ஜெக்ட். ஆனந்தா ஆப்ஜெக்டில் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ, கரெக்டா? அப்போ எங்கே இருந்தது? வேற எங்கே இல்லையா? ஆக ஐ ஆம் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா. அதை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரச்சே அதில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதுனால அதை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். பட் ஆனந்தா அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஸ்வரூபம். ஓகே ஜி, சப்போஸ் அது என்னுடைய ஸ்வரூபம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது எனக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கணும்ல. ஐயம் ஆனந்த ஸ்வரூபா அப்படின்னா அப்போ எனக்குள்ளேருந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு அது தெரியணும்ல ஃபஸ்ட்டு. எனக்கு ஏன் அது தெரியலை? என்னால் ஏன் என்னுடைய ஸ்வரூபத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா கோ பேக் டு லெசன் நம்பர் 1. அகம் சைத்தன்ய ஸ்வரூபா அஸ்மி அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் நம்ம? எதையான நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன்னா அது நீ இல்லை, நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸரை ஒரு நாளும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. அதானே லெசன் நம்பர் 1. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ இஃப் ஆனந்தா இஸ் யுவர் ஸ்வரூபா அண்ட் யூ சே யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆனந்தா, தென் இட் கேனாட் பி யுவர் ஸ்வரூபா. உன்னுடைய ஸ்வரூபமாக இருந்தால் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? எப்படி கண்களையே பார்க்க முடியாது. இது போர் அடிக்கிறதே ஜி இந்த எக்ஸாம்பிள். அப்படின்னா இந்த சக்கரக்கட்டி இருக்குது தெரியுமா? சக்கரக்கட்டி வந்து சொல்லித்தான், அழுதுதான், எல்லாரும் சொல்கிறான் நான் ஸ்வீட்டுன்னு, ஆனால் என்னால் ஸ்வீட்னஸை டேஸ்டே பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது? நீ ஸ்வீட், தட் இஸ் யுவர் நேச்சர் இல்லையா? அதனால் தெர் இஸ் நோ குவெஸ்டின் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சிங். இப்போ அடுத்த கொஸ்டின். இப்போது நான் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா, இந்த உலகத்துக்கு அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா, உலகம் இஸ் நாட் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா, நான் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தானா இப்போ வெளியிலேருந்து வர மாதிரில இருக்குது ஆனந்தா. ஏன் அப்படி இருக்குது? ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேலா, நல்லா இருந்ததா? நல்ல பசி இருக்கச்சு அதை சாப்பிட்டு நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி சில ஸ்பெசிஃபிக் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கும். சில ஸ்பெசிஃபிக் ஃபுட்டு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஃபுட்டுனா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் சாப்பிடுங்க ஒரு சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி என்சைக்ளோபீடியாவாக இருப்பாள்.
எந்த இடத்துக்கு எந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு எங்கே போகணும், அது மட்டும் இல்லை எந்த ஊருக்கு எந்த சீசனில் போகணும், அந்த ஊரில் எந்தெந்த இடத்துல போனால் யூ கேன் என்ஜாய். இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸை வச்சுட்டுருப்பா இல்லையா. ஆக எந்த பாட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எப்போவாவது ஒரு தடவை அந்த கிளாஸ் கூட நல்லாயிருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு புரிஞ்சுது கிளாஸே, ஓ சூப்பர் கிளாஸ் ஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? என்கிட்ட யாரோ ஒருத்தர் ஜி சூப்பர் கிளாஸ் ஜி அப்படின்னா அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கு, ஏதோ தே குட் கேதர் சம்திங் ஃப்ரம் த கிளாஸ்ன்னு அர்த்தம். எதுவுமே சொல்லாமல் இப்படி அவள் போனான்னா ஓகே, அதாவது இன்னைக்கு கிளாஸ் அப்படி தான் இருக்கும், கர்ண விட்ட பானம் மாதிரி ஆனந்தா எங்கேயோ இருக்கு அப்படின்னு இல்லையா. ஆக எப்படி சொல்றேன், இது என்னுடைய ஆனந்தம் தான், இது உலகத்திலிருந்து வர ஆனந்தம் இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, சாஸ்திரம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது என்ன தப்பாக எடுத்துக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா நான் இந்த எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறச்சே கொஞ்சம் ஹார்ஷாக தான் இருக்கும், என்ன தப்பாக எடுத்து நான் சாஸ்திரம் சொல்கிறது தான் சொல்கிறேன் சரியா, சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறத சொல்கிறேன். நாய் இருக்குல்ல, நாய் என்ன பண்ணும், எலும்பு துண்டு போடுறச்சே என்ன பண்ணும், எலும்பு துண்டை கடிக்கும். நாய் ஏன் எலும்பு கடிக்கிறது தெரியுமா? எலும்புலேருந்து ஏதாவது சத்து இருக்கா, அதில் ஏதாவது சாறு இருக்கா? இன்ஃபேக்ட் எலும்பு போன் இஸ் த மோஸ்ட் ட்ரையஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா. ஏன்னா சொல்கிறச்சே போன் ட்ரை அப்படின்னு சொல்லுவா இங்கிலீஷில் இல்லையா. இட் இஸ் ஸோ ட்ரை, பட் அதை ஏன் அவ்வளவு விரும்பி அதை கடிச்சு கடிச்சு உரியறது அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுறதுன்னா, அந்த எலும்பு துண்டை கடிக்கிறச்சே அந்த எலும்பு துண்டு போய் நாயோட வாயில் குத்துமா. குத்துறச்சே என்னாகும், அதனுடைய ரத்தமே கசியும். அதனால அது என்னாகும், அதை ரத்தம் அண்ட் அதனால ஊறுற சலைவா அதை வருதுனால அது என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு, அது போன்லேருந்து தான் வருது. அதுவும் ஒரு அன்வய வத்திரேகா லாஜிக் வச்சிருக்கு இல்லையா. போன் சத்துவே பிளட் சத்துவம், போன் அபவே பிளட் அபவாத். ஆமாம், தஸ்மாத் பிளட்டஸ்ய போனேவ காரணம் இல்லையா. அதனால அன்வய வத்திரேகா. ஒரு டாக் கேன் அஃபோர்ட் டு ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ லாஜிக். ஹே மனிதா, உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற புத்திக்கு கேன் யூ அஃபோர்ட் டு கமிட் த சேம் பிளண்டர் அப்படின்னு கேட்குறது சாஸ்திரம். அதனால் நம்ம மியூசிக் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒரு நல்ல, இப்போது நெக்ஸ்ட் மந்தில் மார்கழி மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆல் சபாஸ் வில் பி ஃபுல்லி புக்ட். தட் இஸ் ஒன் நைஸ் திங் அபவுட் பீயிங் இன் சென்னை இல்லையா. இந்த மார்கழி சீசன், மியூசிக் சீசன் வந்ததுன்னா, ஆக மியூசிக் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோன்னா, இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா. கச்சேரி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கச்சேரி அப்படின்னு போயிட்டு வந்தால் என்ன அர்த்தம், அது சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தாவாக இருந்திருக்கு. ஆனால் வேதாந்தம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமோ, அந்த மியூசிக்குங்கிறது உனக்கு ஒரு வகையான எலும்பு, அவ்வளோதான், ஒரு எலும்பு துண்டு, அனதர் எலும்பு துண்டு, அவ்வளோதான். அந்த மியூசிக்கோட பர்பஸ் என்னென்னா, உன்னுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கிற ஆனந்தத்தை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுற மீடியமாக அது இருந்திருக்கு. அந்த மீடியம் இருந்ததுனால உனக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்குது, அவ்வளோதான் இல்லையா. அது மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த மீடியமுடைய வரையறைக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் அது லிமிட்டடாக இருக்குது. எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆனந்தா இஸ் லிமிட்டட். அதனால் அந்த மீடியம் இருக்கிறச்சே ஆனந்தா இருக்குது, மீடியம் இல்லைன்னா ஆனந்தா இல்லை இல்லையா. அதனால் ஆகிறதே வழிஞ்சு, அதுவும் எப்படி மீடியம் இருக்கிறச்சையெல்லாம் ஆனந்தா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க. மீடியம் இருக்கிறச்சையெல்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இல்லைன்னு பார்த்தோம். உங்களுக்கே எப்போ எனக்கு மைண்டு ரெடியாக இருக்கோ, சத்துவத்தில் இருக்கோ, கர்நாடிக் மியூசிக்கே எப்போ மைண்டு சத்துவத்தில் இருக்கோ அப்போ தான் கர்நாடிக் மியூசிக் ரசிக்க முடியும் இல்லையா. இல்லைன்னா நான் அப்புறம் கேட்குறேன் இல்லையா. ஆக அந்த மீடியம் இருக்கிறச்சே, மியூசிக்குங்கிற மீடியம் இருக்கிறச்சே ஆனந்தா இருக்குது. ஏன் இருக்குன்னா அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் இருக்குது. மியூசிக்குங்கிற மீடியம் இல்லை அப்படின்னா அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷனும் இல்லை. தேர்ஃபோர் எக்ஸ்பீரியன்ஷியலி ஆனந்தா இல்லை. ஆனால் ஸ்வரூபத்தில் ஆனந்தா இருக்கா இல்லையா. கண்ணாடி இருந்தால் லைட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, கண்ணாடி இல்லைன்னா லைட்டே இல்லையா,
அதே போல தான் இல்லையா? ஆக எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட், எவ்ரி மீடியம் ஆஃப் வேர் மை ஆனந்தா இஸ் மேனிஃபெஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா? எவ்ரி மீடியம் வேர் ஐ சே ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஆனந்தா, இது எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, இது எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா அது என்னது தெரியுமோ? என்னோட ஸ்வரூபமாக இருக்கிற ஆனந்தத்தை, அந்த எல்லையற்ற, இது அனந்தமோ அதுதானே என்னுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்குது, அந்த எல்லையற்ற ஸ்வரூபத்தை, அந்த ஸ்வரூபானந்தத்தை, அந்த ஹேண்டில் பில் எழுத, அந்த லாண்ட்ரி கடையெல்லாம் பார்த்துருக்கேளா? இன்னும் சில பேர் கையில் தான் பில் எழுதிட்டு இருக்கா. 3 காப்பி இருக்கும். ஒரிஜினல், ஃபஸ்ட்டு கார்பன், செகண்ட் கார்பன் இருக்கும். அது அந்த கார்பன் எழுதி 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 தேஞ்சு வேற போயிருக்கும். லேஸில் மாற்ற மாட்டான். அந்த இத்தனோண்டு பிட்டு கார்பன் பேப்பரையே லேஸில் மாற்ற மாட்டான். அந்த மாதிரி அது தேஞ்சு போய் எழுதி அதை எடுத்து பார்த்தா ஏதோ ஏதோ லேஸாக தெரியும் இல்லை? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீபிள் கார்பன் காப்பி தான் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கிற ஆனந்தா. வாட் எவர் யூ ரிப்போர்ட் ஆஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆனந்தா அப்படிங்கிறது இஸ் a feeble carbon copy, is like a feeble carbon copy of your own swarupa அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் 4 லெசன் 4 டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் வேதாந்தா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். 4 விஷயத்தை சொல்கிறது வேதாந்த சாஸ்திரம். என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறதுன்னா, முதல்ல அகம் சைத்தன்ய ஸ்வரூபா அஸ்மி, I am different from what I experience. I am the witness principle. ரெண்டாவது லெசன் அகம் நிர்குணஸ்வரூபா அஸ்மி, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற அட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஜெக்டை சேர்ந்ததே ஒழிஞ்சு எனக்கு எந்த அட்ரிபியூட்டும் கிடையாது. ஐ ஆம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் அட்ரிபியூட். ஆக அகம் நிர்குண. அதிலிருந்து 3வது இருக்குல்ல, அது ஒரு பெரிய ஜம்ப்பு. அகம் சத்யஸ்வரூபா அஸ்மி அப்படின்னா, வேர் ஐ ஆம் ரிவீல்ட் as the காரணம், as ஜகத் காரணம் பிரம்ம, அண்ட் தி என்டையர் ஜகத் இஸ் மை காரியம், மை ப்ராடக்ட். அண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, எனக்கும் ஜகத்துக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சத்யா மித்யா சம்பந்தா அப்படின்னு இங்கே ரிவீல் பண்ணிது. தேர்ஃபோர் அகம் சத்யஸ்வரூபா அஸ்மி வாஸ் த 3rd லெசன். அதனால் சத்யஸ்வரூபம்னா என்ன? எனக்கு ஸ்வதந்திர சத்தா இருக்குது. மித்யானா இல்லவே இல்லை, அப்படி கிடையாது. சத்யா அப்படின்னா ஸ்வதந்திர சத்தா, இண்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸு. மித்யா அப்படின்னா பரதந்திர சத்தா, டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், என்னை சார்ந்து உள்ளது. நாமரூபாஸ் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் மீ. இது 3rd லெசன். 4th லெசன் என்னன்னா, இப்போது ஏற்கனவே நிர்குணஸ்வரூபா அஸ்மின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? தேர்ஃபோர் எது ஒன்றுக்கு குணம் இருக்கோ, குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க வரையறை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா வரையறையே கிடையாது, அது அனந்த ஸ்வரூபம். தேர்ஃபோர் அது ஆனந்த ஸ்வரூபம். நிர்குணம் அப்படின்னு சொன்னால் அனந்தம், அர்த்தம் இல்லை. நிர்குணம்னா யூ கேன் டிரைவ் இல்லையா? அதோட கரோலரி என்னன்னா அது அனந்தம். அனந்தனா ஆனந்த ஸ்வரூபம். ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்னுடைய நேச்சராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஆனந்த ஸ்வரூபம் வந்து போகிற ஆனந்தமா இல்லை எப்போவுமே இருக்கிற ஆனந்தமா? எப்போவுமே இருக்கிற ஆனந்தம். தேர்ஃபோர் நித்திய ஆனந்த ஸ்வரூபம். நித்தியம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்பொழுதுமே இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். தேர்ஃபோர் என்னுடைய ஸ்வரூப ஆனந்தம் கேன் நெவர் பி லாஸ்ட், என்றைக்குமே தொலைஞ்சு போகாது. எப்படி வந்து அக்னியினுடைய நேச்சர், அக்னேஹே ஔஷ்ணியவத்து அப்படின்னு சொன்னால், அக்னியோட நேச்சர் என்ன? ஹீட்டு இல்லையா? அக்னியோட நேச்சர் ஹீட். எங்கே? சென்னையில் இப்போ இருக்கிற 35-36 டிகிரியில் அதோடைய நேச்சர் வந்து ஹீட்டு. ஏன்னா இங்கேயே சூடாக இருக்குது. சைபீரியாவில் -40 போச்சுன்னா அப்போவும் அக்னி சூடாக இருக்குமா? இல்லை அக்னி ஃப்ரோசன் அக்னி? எங்கே ஏற்றினாலும் அக்னி சூடாக தான் இருக்கும். ஏன்? ஏன்னா அது அதோட நேச்சர். எது சூடாக இருக்கோ அதுதான் அக்னி இல்லையா? ஆக அதுபோல் என்னுடைய நேச்சர் வந்து ஆனந்தா அப்படின்னு சொன்னாக்க
அது எப்பொழுதுமே மாறாது, எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இட் டஸ் நாட் கெட் லாஸ்ட் அட் ஆல். இஃப் இட் கெட்ஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னா அது நேச்சுரல் கிடையாது இல்லையா? ஆக எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆனந்தா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் எந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயும் ஆனந்தா இல்லை. ஆனந்தா அப்படிங்கிறது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவலில் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஆனந்தத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கிற ஆனந்தம் அந்த ஆப்ஜெக்டில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதுனால எனக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வருது. ஆக ஆனந்தா வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிருக்கே விழிஞ்சு அதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை. அதை புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி வந்து லைட்டு கையில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிருக்கோ, கையிலேருந்தே ஒளி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏங்க ஒளி தெரியறதா? ஒளி தெரியறதா? கையிலேருந்தே வந்து ஒளி வரல, ஆனால் கை வந்து ஒளியை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது. அதுபோல் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் எங்கே நான் ஆனந்தா ரிப்போர்ட் பண்ணுறேனோ அனுபவிக்கிறேனோ அந்த இடத்துல அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது. எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே இந்த உலகத்தில் ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியாது. என்னுடைய ஆனந்தம் தான் அதில். இதுதான் வந்து தைத்திரிய உபநிஷத்தில் பிரிய மோத பிரமோத விற்த்தியில் அது பிரிய அப்படின்னா காம் மைண்டு, ஹாப்பி மைண்ட். அதனால அந்த இடத்துல ஆனந்தா இந்த அளவில் இருக்குது, ஒரு அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால். மோத விற்த்தினா வென் மைண்ட் இஸ் காமர், இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பியர் அப்படி இருக்கச்சே மோர் ஆனந்தா. பிரமோத விருத்தி மைண்ட் இஸ் மோஸ்ட் காமெஸ்ட் மைண்டு. தெரியல அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாமான்னு. அப்போ வந்து ஹாப்பியஸ்ட் இல்லையா பிரமோத. ஸோ என்னுடைய ஆனந்தா தான் இவ்வாறு மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது. என்னுடைய ஸ்வரூபத்துடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான். வாட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் மை ஓன் ஸ்வரூபா. ஆக ஆத்மானந்தத்தை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேளா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஆனந்தா இஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆத்மானந்தா அண்ட் நத்திங் எல்ஸ் இல்லையா? அதனால் ஆத்மா ஆனந்தா தான் அனாத்மா ஆனந்தா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுமோ? பண்ண முடியாது. ஏன் பண்ண முடியாது? அனாத்மாவுக்கு ஆனந்தா கிடையாது, அதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. இதுதான் பார்த்தோம். சரி, இதுக்கு தான் நம்ம கேட்டோம், எப்படி நான் என்னுடைய ஸ்வரூப ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது? அது எனக்கு இப்போ எனக்கு தெரியணும், ஐ வாண்ட் டு நோ. அப்படின்னா எப்படி உன்னுடைய முகத்தை பார்ப்பதற்கு கண்ணாடி கொண்டு தான் பார்க்க முடியுமோ, முகத்தை கண்ணாடியின் மூலமாக தான் அறிஞ்சிக்க முடியுமோ, டைரெக்டாக பார்க்க முடியாதோ, அதே போல் என்னுடைய ஸ்வரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா சாஸ்திர தர்ப்பணத்தின் மூலமாக அதை தெரிந்து கொள்கிறோம். ஸோ ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, பிராப்யம் தத் பரமம் சுகம் அப்படின்னா, பிராப்யம் அப்படின்னா அடையப்படுற அந்த இலக்கானது, அந்த அடையத்தக்க தத் பரமம் சுகம் அடையத்தக்க குறிக்கோளானது அந்த நித்யானந்த சுகம்னு சொன்னார் இல்லையா? அது என்னது அப்படின்னா மோக்ஷம் சமாச்சக்ஷதே, அது மோக்ஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிறைய பேருக்கு அந்த மோக்ஷம்னு சொன்னாதான் அவளுக்கு வந்து மோக்ஷத்தோட அர்த்தம் தெரியாததுனால மோக்ஷம் வேண்டாம் இப்போன்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மோக்ஷத்துக்கான அர்த்தம் வந்து நித்திய ஆனந்தம்னு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி. இட்ஸ் a very very loose translation. ஆனால் நித்திய ஆனந்தம், முழு மன நிறைவு, ஐ திங்க் தட் இஸ் a better translation இல்லையா? முழு மன நிறைவு அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கு வேண்டாம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் வேணும் இல்லையா? அதனால் மோட்சம் வேண்டான்னு யாராவது சொன்னா அவளுக்கு மோட்சம்னா என்னன்னு தெரியலைன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அந்த மோட்சம் இது ஆனந்தா, அது வந்து இட் இஸ் பீங் டிஃபைன்டு. ஸோ எப்படி பரமம் சுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது, யாரால் சொல்லப்படுறது அப்படின்னா முனையகா அப்படின்னா ரிஷி முனியோர்களால், மனநசீலர்களால் அவ்வாறு சமாச்சக்ஷதே அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அந்த நேச்சர் ஆஃப் மோக்ஷா இஸ் என்னது? நிர்குண ஸ்வரூபம், நிர்குண பிரம்ம ஸ்வரூபம். அதுதான் என்னுடைய ஸ்வரூபம். அதை அடைவதே, அதை அறிவதே
ஆனந்த பதத்தை அடைவது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போது குணம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இருக்கிற எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸையும் எடுத்துட்டோன்னா 3 கேட்டகரியில் அதை விபாகம் பண்ணி சொல்லலாம். எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஜீவ ஈசான ஜெகத் விசேஷ. ஜீவ அப்படின்னா ஜீவனு குறித்தான குணங்கள் என்னது? அல்பக்ஞா, அல்ப புத்திமான், அல்பசக்திமான், கர்த்தா, போக்தா இல்லையா? இது எல்லாமே ஜீவனினுடைய விசேஷணங்கள். ஈசான அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஈஸ்வராவுடைய விசேஷணங்கள் என்ன? ஜகத் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய கர்த்தா, கர்ம பலதாத்தா, சர்வஜ்ஞா, சர்வவித், சர்வசக்திமான். இது எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய விசேஷணங்கள். அதுக்கப்புறம் ஜகத் விசேஷணங்கள் இருக்குது. என்னது? சப்த, ஸ்பர்ஷ, ரூப, ரச, கந்த, இதெல்லாம் ஜகத் விசேஷணங்கள். ஸோ ஜீவ விசேஷணம், ஈஸ்வர விசேஷணம், ஜகத் விசேஷணம், இப்படி எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸையும் 3 கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் இந்த கோணத்தில். இங்கே என்ன சொல்கிறதுனா, எப்படிப்பட்ட ஆத்மா அது அப்படின்னா நிர்குண ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஜீவ ஈசான ஜகத் விசேஷ ரஹிதம். இந்த 3 கேட்டகரி ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ்லிருந்தும் விடுபட்டது. இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் 3 ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போது ஜீவங்கிற ஸ்டேட்டஸும் கிடையாது, ஈஸ்வரங்கிற ஸ்டேட்டஸும் கிடையாது, ஜகத்துங்கிற ஸ்டேட்டஸும் கிடையாது. அப்போ இந்த 3 ஸ்டேட்டஸ் சொல்லப்படுறது அது எதுக்குன்னா டிரான்சாக்ஷன் லெவலில், நாமரூப பிளேனில் அது சொல்லப்படுறது. இந்த ஞானம் இது எப்படி அடையிறது? இந்த நிர்குண ஆத்ம சைத்தன்யம் எப்படி அடையப்படுகிறது? ஞான ஏக சாத்தியம். ஐ ஆம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் த 3 ஆட்ரிபியூட்ஸுங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஞானத்தின் மூலமாக மாத்திரமே, ஞான யோக சாதனா மூலமாகவே. அகம் சைத்தன்யஸ்வரூபः அஸ்மி, அகம் நிர்குணஸ்வரூபः அஸ்மி, அகம் சத்யஸ்வரூபः அஸ்மி, அகம் ஆனந்தஸ்வரூபः அஸ்மி. இருப்பது நான் மாத்திரம். அகம் சத்யஸ்வரூபः அஸ்மின்னு சொன்னால் இருப்பது நான் மாத்திரமே அர்த்தம், மற்றது எல்லாம் நாமரூபா. அப்படின்னா இங்கே ஒரு கொஸ்டின் வரும். அப்போ இருப்பது நான் மாத்திரமே அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஈஸ்வரா சத்தியமா மித்யாவா? ஈஸ்வரானா என்னன்னு நீ சொல்லு, அதை பொறுத்து நான் சொல்கிறேன். அதுதான், தட் இஸ் தி ஆன்சர். இஃப் யூ ஆஸ்க் ஈஸ்வரா இஸ் சத்யம் ஆர் மித்யா, ப்ளீஸ் டிஃபைன் ஈஸ்வரா அப்படின்னு கேட்கணும். இஃப் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஈஸ்வரா, இஃப் யோர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஈஸ்வரா இஸ் somebody who is arriving and departing, வந்தார், காட்சி கொடுத்தார், போனார், வந்தார், வரம் கொடுத்தார், போனார், வந்து போகிற ஈஸ்வராவை நீ சொன்ன அப்படின்னாக்க அது எந்த ஒரு ஹெசிடேஷனும் இல்லாமல் சொல்லுங்கோ, அது மித்யா. கண்டிப்பாக உபனிஷத்தோட சப்போர்ட் இருக்குது, கேன உபனிஷத்தோட சப்போர்ட் இருக்குது இல்லையா? நேதம் எதிதம் உபாசத்தே. ஆக ஈஸ்வராவை நீங்கள் சாட்சி சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷேர்ஜுன திஷ்டதி அந்த அர்த்தத்தில் நீங்கள் சொன்னேன்னா, அதனால தான் கோபிகா கீதத்தில் கூட அது ஆக்சுவலி அழுக பாட்டு இல்லையா? கிருஷ்ணன் வரமாட்டானா, திருப்பி இப்போ பாட மாட்டானா, அவனோட டான்ஸ் ஆட மாட்டேனா, இது பண்ண வெண்ணெய் திருடி சாப்பிட மாட்டானா, இந்த மாதிரி ஒன்றொன்றுத்தையும் கோபிகர்கள்லாம் கிருஷ்ணனுடைய வியோகத்தை தாங்க முடியாமல் அழற ஒரு செக்ஷன் கோபிகா கீதம். அதுக்கு நடுவில் ஒரு லைன் வரும், அதையும் இவள் அழுதுண்டே பாடிட்டு போயிடுவா. யார் இப்போ இருக்கிற பாடுறவள்லாம் என்ன லைன் தெரியுமோ? நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அகில தேகினாம் அந்தராத்ம திருக்கு. ஹே கிருஷ்ணா, நீ யாரோ ஒரு கோபிகையினுடைய நந்தனன் இல்லை, அகில தேகினாம் எல்லா சரீரங்களிலும் விளங்கி கொண்டிருக்கும் அந்தராத்மா திருக், த சப்ஜெக்ட், அது நீதான். ஆக அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணன், அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் சத்தியமா மித்யாமா? சத்தியம் இல்லையா? ஆக ஜீவ ஈசான ஜகத் விசேஷ ரஹிதம். வேர் ஈஸ்வரா இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட், தென் ஹி இஸ் சகுணா. வேர் ஹி இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் அஸ் சப்ஜெக்ட், ஹி இஸ் நிர்குண, ஐ த செல்ஃப், அதுதான் ஈஸ்வரா.
அதனால தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 7வது அத்தியாயத்தில் சொன்னார், ஞானே து ஆத்மா ஏவ இதி மே மதம். இந்த ஞானி பக்தனானவன் என்னிலிருந்து வேறானவன், நான் அவனிலிருந்து விலகுவதில்லை, அவன் என்னிலிருந்து விலகுவதில்லை. ஞான ஏக சாத்தியம் துருவம். இந்த இதுக்கு ஞானம் மாத்திரமே சாத்தியம். இந்த நித்யானந்த சுகத்துக்கு ஞானம் மாத்திரமே சாதனம். அது வந்து துருவம். துருவம்னா டெஃபினட் அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கே என்ன பண்ணுறார், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஞானத்தினுடைய டெஃபினேஷனை வந்து அடுத்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அடுத்த 2 லைனில் சொல்கிறார். ஞானம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா, ஞானம் வந்து 2 வேலை பண்ணும். ஞானம் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ரிவீல் பண்ணும். அதாவது இக்னரன்ஸ்னால, அறியாமையினால எந்த ஒரு விஷயம் தெரியாமல் இருந்ததோ அந்த விஷயத்தை விளக்கும். அறிவோட ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அனாவிருத்த விஷயஸ்ய ஆவிருத்தம், ஆவிருத்த விஷயஸ்ய அனாவிருத்தம். ஆவிருத்தம்னா கவர் ஆகியிருக்கிற விஷயத்தை டிஸ்கவர் பண்ணுறது இல்லையா? அது வந்து ஞானத்தோட முதல் ஃபங்க்ஷன். 2வது ஃபங்க்ஷன் வந்து அஞ்ஞானத்தினால ஏற்பட்ட தவறான கருத்துக்களை அது நீக்கிவிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிற விஷயத்தை காட்டும், அதுக்கப்புறம் தவறான கருத்தை நீக்கும். கயத்தை பார்த்து பாம்புன்னு நினச்சிண்டு சம்சார வயப்பட்டவனுக்கு அது பாம்பல்ல கயறுங்கிற அறிவு என்ன பண்ணித்து, முதல்ல என்ன பண்ணித்து, அது கயறுங்கிறத காமிச்சது. அதுக்கப்புறம் பாம்புங்கிற தவறான கருத்தினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையை நீக்கியது இல்லையா? அதனால் ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து அது ஆப்ஜெக்டை ரிவீல் பண்ணுறது. அதுதான் 3வது வரியில் சொல்கிறார். 2வது விஷயத்தில் அது தவறான கருத்தை நீக்கிறது. அது 4வது வரியில் சொல்கிறார். ஏன ஸ்வமஹிமா பாசத்தே, அது என்னுடைய ஸ்வமஹிமா, என்னுடைய க்ளோரியை வந்து அது ரிவீல் பண்ணுறது. ஆத்ம மகிமாவை அது அறிய செய்கிறது. எப்படிப்பட்ட க்ளோரினா, ஆனந்தாத்மகா, ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கிற என்னுடைய ஓன் மகிமையை அது அறிய செய்கிறது, என்னை அறிய செய்கிறது. இந்த உலகத்தில், இந்த ஜகத்தில் இருக்கிற ஒரே சோர்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா வெளியில் இருக்கிற எந்த பொருளும் இல்லை, அது நான் தான் அப்படிங்கிறத அறிய செய்கிறது. அதிரோஹிதா அப்படின்னா அதிரோஹிதா பவதி அப்படின்னா இட் இஸ் ரிவீல்டு பை திஸ் நாலேஜ். என்னுடைய க்ளோரி வந்து, என்னுடைய மகிமா, நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெளிவாக அறியப்படுகிறது. இப்போ ஒரு ஞானிக்கு இந்த அறிவு இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃபு? எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஞானிக்கு இந்த அறிவு இருக்குது அப்படின்னு? எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அதை விளக்குறார் கீதையில் ஏற்கனவே. யஸ்த்வாத் மரதிரேவ ஸ்யாத் ஆத்மதிருப்தச்ச மானவஹ ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டஹ தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே நைவ தஸ்ய கிருதேனார்த்தஹ ந கிருதேனேஹ கஷ்சன ந சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சிதர்த்தவ்யபாஸ்ரயஹ. 3வது அத்தியாயம் தானே, 3rd சாப்டர். ஆக எவன் ஒருவனுக்கு நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு அவன் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கானோ, அவன் வெளியில் இருக்கிற ஒரு பொருளை தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக நாடி செல்ல மாட்டான். எங்கே எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு வெளியில் போய் தேட மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் ஆனந்தத்தினோட சோர்ஸு நான் தான். என்ன 2 விஷயம் தெரியும், என்கிட்ட இருக்குன்னு தெரியும், வெளியில் இல்லைன்னு தெரியும். ஆக அப்போ என்ன செய்ய, அப்போது தண்ணி வேணும்னா குடிக்க மாட்டானா, சாப்பாடு வேணும்னா சாப்பிட மாட்டானா, ஒரு மேட்ச்சு கூட பார்க்க மாட்டான் அப்படின்னா அதெல்லாம் பண்ணுவான். ஆனால் அது இல்லைன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல, அது இருக்காது. அவ்வளவுதான். ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் நம்பர் 1. என்னது, என்னுடைய ஸ்வரூபத்தை வெளிப்படுத்துறது. ஃபங்க்ஷன் நம்பர் 2 என்னன்னா, மித்யா அத்தியாச மதிஹி அப்படின்னா அந்த எரோனியஸ் பர்செப்ஷன், தவறான கருத்து, கயிற்றுல சர்ப்பத்தை பார்த்தது போன்ற ஒரு கருத்து, ஒரு பர்செப்ஷன், அது வந்து நீங்கிறது. அத்தியாச மதிஹி அப்படின்னா தவறு, அத்தியாசனா மிஸ்டேக் ஆர் எரர் அப்படின்னு அர்த்தம். அறியாமையினால் ஏற்பட்ட அந்த தவறை அது நீக்குகிறது.
ஏன கலதி அப்படின்னா கல்தி அப்படின்னா அது ஹிந்தி மாதிரி தான். கல்தி ஹோகியா, ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிடுது இல்லையா, அந்த மிஸ்டேக் வந்து நீக்கப்படுகிறது. அந்த அந்த மிஸ்டேக் எது தவறானதோ, எது ஃபால்ஸோ, வித் திஸ் நாலேஜ் இட் ஃபால்ஸ். புரியுதா? ஃபால்ஸ் மிஸ்கன்செப்ஷன் ஃபால்ஸ். வை இட் ஃபால்ஸ்? பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபால்ஸ். எந்த ஸ்பெல்லிங் போட்டுக்கணும்னு தெரியும் இல்லையா, அது பார்த்துக்கோங்க. ஆகவே ததேவ அமலம் ஞானம், அந்த அப்படிப்பட்ட ஞானமே கிளியர். ததேவ அமலம் ஞானம், அதுவே கிளியர் நாலேஜ். எந்த நாலேஜ்? தட் ஐ ஆம் நாட் திஸ் பாடி மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ். அது வந்து அது எல்லாமே வந்து லிமிட்டெட். நான் பாடி மைண்டு சென்சஸ்ன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறது தவறான கருத்து. நான் பாடி மைண்ட் சென்சஸ்ன்னு நினச்சின்றதுனால தான் இந்த உலகம், என் முன்னாடி இருக்கிற உலகம் எனக்கு சத்தியமாக இருக்குது, அதுலேருந்து தான் ஆனந்தம் வருதுன்னு இருக்குது. வேதாந்தம் படித்ததுக்கப்புறம் ஓஹோ, உலகத்தில் ஆக்சுவலி எதுவுமே இல்லை போல இருக்குது. இட் இஸ் அ ஹாலோ வேர்ல்டு. எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே எங்கிட்டேருந்து தான் வருது. அண்ட் ஐ ஆம் த சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் ஹாலோ, இட் இஸ் நான் சப்ஸ்டான்ஷியல். அதற்கு அதில் எந்த சாரமுமே இல்லை. அசாரே கலு சம்சாரே சுக பிராப்திர் மனிஷினாம் லாலாபான இவாங்குஷ்டே பாலானாம் ஸ்தன்ய விப்ரமஹா. இது ஒரு சுபாஷித்தம். இது அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா, அதாவது ஆக்சுவலி சாரமே இல்லாத இந்த உலகத்தில் இதுதான் சாரம் போல இருக்குது, இதுதான் எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்குறதுன்னு மக்கள்லாம் ஓடின்னு இருக்கால்ல, அந்த மக்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா, இந்த குழந்தை இருக்குல்ல, அம்மா கிட்ட பால் குடிய மறக்காத குழந்தை என்ன பண்ணுமா, விரலை சூப்புமா. விரலை சூப்பரைச்சே என்ன ஆகுறது, தன்னோட சலைவாவை தான் அது வந்து சூப்புறது. இது இங்கேருந்து வருது போல இருக்குது, இங்கேருந்து ஏதோ வருது அப்படின்னு. இதை இங்கே என்ன இருக்குது இப்படி நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன், அது திருப்பி அப்படியே ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் மாதிரி திரும்பி போகும். அப்புறம் நீங்கள் 2வது தடவை இப்படி உங்களை பார்க்கும், 3வது தடவை எடுத்தீங்கன்னா வீல்னு கத்தும் இல்லையா. ஆக அம்மா என்ன பண்ணுவா, விரலேடு விரலேடு, இதில் இல்லை உன்னுடைய ஜாய் இல்லையா, அது அம்மா வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். ஆக அந்த மாதிரி இங்கே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, எல்லோரும் வந்து எங்கிட்ட இருக்கிற ஆனந்தத்தை விட்டுட்டு எல்லாத்துலேருந்தும் ஆனந்தம் தேடின்னு இருக்கல, எல்லாம் விரல் சூப்பின்னு கேள்வி. ஆக குரு வந்து விலக்கி விலக்கி விடுவாராம், விரலெடு விரலெடு அப்படி. அன்வயம் முனயஹ ஹி தத் பிராப்யம் பரம் சுகம் மோக்ஷம் சமாச்சக்ஷதே. முனயஹ ஹி தத் பிராப்யம் பரம் சுகம் மோக்ஷம் சமாச்சக்ஷதே. ஜீவேஷான ஜகத் விசேஷரஹிதம் தத் த்ருவம் ஞானைக சாத்தியம். ஜீவேஷான ஜகத் விசேஷரஹிதம் தது த்ருவம் ஞானைக சாத்தியம் பவதி. வேர்ப் போட்டுக்கணும், ப்ராக்கெட்டில் சப்ளை பண்ணிக்கணும், ஃபுல் ஸ்டாப். ஏன ஆத்மனி ஆனந்தாத்மகः, ஏன ஆத்மனி ஆனந்தாத்மகः ஸ்வமஹிமா அதிரோஹிதः சன், ப்ராக்கெட்டில் சன் பாசதே. येन आत्मनि आनंदात्मकः स्वमहिमा अतिरोहितः सन् भासते. येनश्च सॉरी येनश्च सॉरी என்ன சொன்னேன், அதிரோஹிதः சன் பாசதே. ஏனश्च மித்யா அத்தியாசமிதி கலதி ததேவ அமலம் ஞானம் பவதி. பவதி வந்து பிராக்கெட்டில் இருக்கணும். மித்யாத்தியாசமதி கலதி ததேவ அமலம் ஞானம் பவதி. That is the அன்வயம் of the 4th significant shloka. மேலே என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம்.
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।